میرے صحابہ سے کہا جاؤ پھر جلدی جلدی جنگ کی تیاری کرو، جس کے پاس اسلحہ ہے وہ اسلحہ لے کر آ جائے، جس کے پاس سواری ہے وہ سواری لے کر آ جائے، جس کے پاس کھانے کے لیے اناج ہے وہ کھانے کے لیے اناج لے کر آ جائے۔ اتنا اعلان کیا تو صحابہ کرام کی بھرتی حضور نے شروع کر دی۔ کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر آ رہا ہے، حضور میرے گھر میں یہی ہے۔ کوئی زنگ آلود تلوار لے کر آ رہا ہے، حضور میرے پاس تو یہی ہے۔ کوئی خفیف سا گھوڑا لے کر آ رہا ہے، حضور میرے پاس تو یہی ہے۔ مختصر سا سامان جنگ، اور کم و بیش 70 صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کم و بیش 70 صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ گنتی بڑھتی گئی، آہستہ آہستہ یہ گنتی بڑھتی گئی۔ 313 صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، 313۔ اور جو کچھ بھی گھر سے مل رہا ہے وہ اٹھا کے تو حضور کے قدموں میں لا رہے ہیں، جو کچھ بھی گھر سے مل رہا۔ حضرات محترم، جنگ بدر کے واقعہ کے اندر ایک واقعہ ایسا ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، پردہ پوش بوڑھی خاتون، سفید چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا تو حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئی۔ کہنے لگی اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، اے آمینہ کے لال عبداللہ کے بیٹے، اے اللہ کے حبیب اور کل نبیوں کے امام، آپ نے اعلان کیا تھا مائیں اپنے بچوں کو بھیج دے، بہنیں اپنے بھائیوں کو بھیج دے، خامد والی اپنے خامدوں کو بھیج دے، سامان جو گھر میں ہے وہ بھی لے آئیں۔ حضور نہ تو کوئی میرا بیٹا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی، نہ میرا خامند زندہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی، اور نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا کہ آپ کے قدموں میں حاضر کر دیتی۔ حضور غریبنی کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے، قبول کر لو۔ میرے آقا نے کہا مائی یہ کیا ہے؟ مائی کہنے لگی حضور میرے سر کے بال ہیں، کنگھی کیا کرتی تھی، سر کے بال جو اترتے تھے سنبھال لیا کرتی تھی۔ حضور میرے سر کے بال ہیں، ان کو قبول فرما لیں۔ میرے آقا نے کہا بڑھیا یہ کیا کام آئیں گے؟ کہنے لگی حضور اور کچھ نہیں، انہیں مروڑی دے کر تو کسی صحابی کے گھوڑے کی نکیل ہی بنا لیں، کسی صحابی کے گھوڑے کی نکیل ہی بنا لیں۔ میرے نبی کا دربار لجپال کا دربار تھا، حضور کسی کو خالی نہیں بھیجا کرتے تھے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی حمد بیان کی، خدایا تیری ذات اور تیری توحید پہ قربان جاؤں، تو نے اسلام کو ایسے ایسے جانسار دیے ہیں، اور اسلام اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر بس گیا ہے۔ میرے آقا نے وہ تحفہ قبول کیا۔ اسی اثناء میں حضرت افرا تشریف لائے۔ ایک بوڑھی مائی نے اپنے 2 بچوں کو پکڑا ہوا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا۔ با اختلاف روایات ایک کی عمر 11 سال تھی اور چھوٹے کی عمر 9 سال تھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی آقا میرے یہ 2 ہی لال ہیں، انہیں پسند فرما لو۔ میرے آقا نے کہا مائی اپنے بچوں کو لے جا، جنگ کے اندر بہادر کڑیل نوجوان چاہیے، بچوں کا کوئی کام نہیں۔ کہنے لگی حضور میرا دل نہ توڑو، میرا بھی جی کرتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کی ماں بن کے کھڑی ہوں، قیامت کے دن شہیدوں کی ماں بن کے کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان کا ماں ان کے دن ہے کھیلنے کودنے کے۔ ابھی بڑھیا مائی ان کو لے جاؤ، جوان ہوں گے تو پھر اسلام کے کام آ جائیں گے۔ مائی کہنے لگی لجپال گھرانہ ہے، جی تو نہ توڑو۔ جب اتنے لفظ کہے تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں بڑے بھائی معاذ کے بارے میں درخواست کی، حضور یہ غضب کا تیر انداز ہے، اس کا نشانہ کبھی خالی نہیں گیا،
आका इसे भर्ती फरमा लो। मेरे आका ने माई से कहा, अच्छा इस बड़े को रख लेते हैं तो छोटे को ले जाओ, एक तो तेरा भी आसरा होना चाहिए, इसे तू वापस ले जा। जब इतने लफ्ज कहे तो वो छोटा बेटा ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार आंसू बहाने लगा। कहने लगा, आका मेरे बड़े भाई को चुन लिया, मुझे क्यों नहीं चुना? हजूर मेरे बड़े भाई को सीने से लगा लिया, मुझे क्यों नहीं आपने सीने से लगाया? रो रहे हैं ज़ारो कतार। रोता रोता बोल के कहने लगा, ऐ बद्दोहा के चेहरे वाले, आदिम से लेकर और उससे भी पहले जो कुछ हो चुका उसकी खबरें देने वाले, कयामत और माँ बाप की कयामत की खबरें देने वाले, मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। आका ने कहा, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा? कहने लगा, मुझे इतना बता दो कि जंग में जुर्रत और बहादुरी काम आती है या तजर्बा काम आता है? मेरे आका की ज़ाते ग्रामी ने इरशाद फरमाया, तजर्बा भी होना चाहिए, जुर्रत और बहादुरी भी होनी चाहिए। कहने लगा, उम्र का तो कोई अमल दखल नहीं ना, कि उम्र इतनी होनी चाहिए। जब तजर्बा और बहादुरी जंग में काम आती है, फिर उम्र का तो कोई अमल दखल नहीं ना? आका ने फरमाया, हाँ उम्र का अमर दखल नहीं है, अलबत्ता तजर्बा और बहादुरी जंग में काम आती है। कहने लगा, आप मेरे भाई के साथ कुश्ती का मैदान डाल दें। मेरे भाई को आपने चुन लिया है, मेरे भाई को आपने पसंद कर लिया है, मेरी और मेरे भाई की कुश्ती करा के देख ले। मैं अपने भाई को अगर गिरा दूं, अगर उसे पिछाड़ दूं, फिर तो मुझे भर्ती करोगे ना? मैं उम्र में उससे छोटा हूं, मगर तजर्बे और बहादुरी में उससे ज्यादा हूं। आप मेरी जरा उससे कुश्ती करा के देखें। लो हजरात, मस्जिद नबवी का सेहन था, सहाबा कराम की जमात है, मेरे आका खुद मौजूद हैं। दोनों भाइयों की कुश्ती शुरू हो गई। अल्लाह पाक निगाह कुदरत से देख रहा है, आसमान के फरिश्ते भी देख रहे हैं, जन्नत की हूरें भी, गिलमान जन्नत के दरोंचे खोल के देख रहे हैं। जमीन पे क्या समा बदा है, मेरे नबी के कदमों पे कटने के लिए मुसलमान किस तरह बेताब है। एक हम मुसलमान हैं और एक वो मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ हुए, और आज हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को छोड़कर जमाने में जलील हो रहे हैं। हजरात, दोनों भाइयों की कुश्ती शुरू हो गई। इमामुल अंबिया खुद कुश्ती को मुनक्कद करके तो बड़े लुत्फ से उसे देख रहे हैं, बड़े लुत्फ के साथ। जब दोनों भाई गुथम गुथा हुए तो छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगा, ऐ मेरे भाई, तुझे तो लजपाल नबी ने चुन लिया है, और जिसे एक बार मेरे आका चुन ले फिर उसे छोड़ा नहीं करते। ये घराना ऐसा है, जिसे लजपाल एक बार पकड़ ले उसे छोड़ा नहीं करते। तुझे तो चुन लिया है, मेहरबानी करके अगर तू नीचे लेट जाए तो मुझे भी चुन लेंगे, मुझे भी चुन लेंगे। हजरात मोहतरम, ये कुश्ती हो रही थी कि अचानक यकायक बड़ा भाई नीचे लेट गया, छोटा सीने पे बैठा और बाजू खड़ा करके कहने लगा, ऐ मुस्तफा देखो मैंने अपने भाई को बिछाड़ लिया है, अब तो मुझे पसंद करते हो या नहीं करते, अब मुझे भर्ती करते हो या नहीं करते। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर तो उसे थपकी दी और उसे भी उठा लिया। हजरात, ये मुख्तसर सा काफिला 313 बंदों पर मुश्तमल मदीने से निकल रहा है। मदीने वाले बातें कर रहे हैं, मुसलमानों जानते हो किससे लड़ने जा रहे हो? अरे क्यों अपने आप को मौत के कुएं में गिरा रहे हो? ना तुम्हारे पास हथियार ना सवारी, तुम किस तरह मक्के के सूरमों का मुकाबला करोगे? न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो फकत एक काली कमली वाले पर। वो हजूर की बारगाह को देख रहे थे, मेरे आका के हुस्न को देख रहे थे, और दिल दिल में सोच रहे